Institute of Mathematical Foundations, Siddipet, an online and offline coaching center for Sainik and Navodaya entrance examinations. We also offers Maths and Science Foundations for class 2 to 6. Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed how many maths classes? 118 maths classes we completed. Now we are at what? 119th maths class. Maths concept number is 46. That is related to area and perimeter. In area and perimeter, today's class is the what? Last class. So we already completed 22 models. Now we are at what? 23 model. Model number is how much? 23 model lo unnam manam. So 23 model చూడండి, a rectangular field of 75 meters long, 27 meters wide. If area of rectangular field is equal to area of another square field, then find the perimeter of square. Okay, sir, first అయితే this is what rectangular field, 75 meters long and 27 meters wide. So then another square field is there. The area of this rectangular field is equal to what? Square field. Then find the perimeter of square. The perimeter of square రావాలంటే side కావాలి మనకి. ఓకేనా? So the area of rectangle is equal to what? Length into breadth. Here what? Length is how much? 75. Breadth is how much? 27. Here area of square is equal to what? Side into side, or side square. Okay, side square. Now multiply 75 with 27. 75 with 27 multiply and you will get 25. 2025 meter square you will get. So this area of rectangular field is equal to area of square field. Area of rectangular field is equal to area of square field. So that's why here I am substituting 25 is equal to what? A square. A in the place of a, side square. So now A is equal to what we will get? Under root of 25. So square root of 25 is equal to how much? 45. Square root of 25 is equal to how much? 45. We know last లో 5 ఉందంటే ఏం చేయాలి? లాస్ట్ లో 5 ఉందంటే లాస్ట్ లో ఇక్కడ 5 ఉండాలి. సో మీరు ఫస్ట్ 15 తోటి చేయండి, 25 తోటి, 35 తోటి, 45. సో 45 into 45 చేస్తే ఇంత వస్తుంది. అప్పుడు A is equal to ఇది అవుతుంది. ఇప్పుడు what is asked? Perimeter is asked. Okay, perimeter is equal to what we can know? Perimeter is equal to what? So perimeter is equal to what? 4 into side. That's why 4 into 45. So how much you will get? 4 5s are 20, 4 4s are 16 plus 2, 18, 180. So perimeter is equal to what? 180 meters. అర్థమైందా ఈ ప్రాబ్లము? ఏమి లేదు, ఇక్కడ ఉన్న కాన్సెప్ట్ లోపల ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ వాట్? ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్. అదొక్క కాన్సెప్ట్, కీ కాన్సెప్ట్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ అంటే 75 into 27 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2025 మీటర్ స్క్వేర్. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏరియాలో ఏంటి? సైడ్ ఇంటూ సైడ్ కదా. సో సైడ్ ఇంటూ సైడ్ అంటే ఏమవుతుంది? అది ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని ఏరియా. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ కాబట్టి అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అవుతుంది. కాబట్టి రెక్టాంగిల్ అది ఇక్కడ రాసాను. ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2025. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2025. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2025 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? 45 వస్తుంది. ఓకేనా? సో నౌ పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4 into side. 4 into side అంటే ఎంత? 4 into 45 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ యూ విల్ గెట్? 180. ఎంత వచ్చింది మనకు? 180 మీటర్స్ వచ్చింది. ఈ 25 యొక్క స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవడం లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 4 4 జా 16 కదా. 16 అంటే ఎంత వస్తుంది? ఇలా 4 వస్తుంది. 25 యూ కెన్ టేక్. సో స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కుంటాము, 2 డిజిట్స్ తీసుకుంటాం కదా. నా 4 4 8 కదా. ఇప్పుడు 85 5 జా 5 5 జా 25, 2 5 8 జా 40 plus 2 42. ఓకేనా? సో దట్స్ వై 45 ఇట్లా చేయొచ్చు. లేదా మీరు లాస్ట్లో 5 ఉంది కాబట్టి సింపుల్గా 5 5 జా 25, 15 15 జా 125, నెక్స్ట్ 25 25 జా
625, 35 ఎంత అవుతుంది 45 మల్టిప్లై చేస్తే 2025 వస్తుంది. అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4 ఇంటూ సైడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్. సో 4 ఇంటూ 45 180 meters వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. Now next problem is what this is what one of the important problem. A hall is 6 meters long and 14 meters wide, 10 meters height. ఒక హాల్ అంట 6 meters లాంగ్ ఉందట, 14 meters వైడ్ ఉందంట, 10 meters హైట్ ఉందట. మళ్ళీ ప్రతి వాల్ ఈచ్ వాల్ హ్యాస్ ఎ డోర్ 5 into 4 అంటే దీని లెంత్ 5 meters, విడ్త్ 4 meters ఉన్నదంట. అండ్ విండో, ప్రతి వాల్కి ఒక విండో ఉంది. ఎంత? లెంత్ 3 meters, విడ్త్ 2 meters. ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ 4 walls. ఫస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ 4 walls ఫైండ్ అవుట్ చేయండి వితౌట్ వాట్ టేకింగ్ ఆఫ్ దిస్ డోర్స్ అండ్ విండోస్. ఎందుకంటే మళ్ళీ డోర్స్ది విండోస్ది ఫైండ్ అవుట్ చేసి డోర్స్ విండోస్ తీసేయాలి. తీసేస్తే మిగిలిందే ఓన్లీ మనకు వాల్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 6 meters, విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 meters, హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14, height is equal to 10. Then area of 4 walls. Area of 4 walls is equal to em rasaru 2 into L plus B into H. 2 into L plus B into H. So 2 into L enta 6 plus B enta width 14 into height enta 10. So 2 into 20 into 10. So 22 is 40, 40 into 10 is equal to what? 400 square meters. Okay na? Area is equal to ఎంత వచ్చింది నాకు? 400 square meters వచ్చింది. ఇది వితౌట్ వాట్ టేకింగ్ ఆఫ్ దిస్ డోర్స్ అండ్ విండోస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డోర్స్ది విండోస్ది ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని తీసేయాలి. ఇది 5 into 4 అంటే ఎట్లా ఉంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వాట్ స్క్వేర్, రెక్టాంగిల్ ఉంది. సో కాబట్టి సో డోర్ ఎంత? లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. దట్ మీన్స్ వాట్ 5 into 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 20 square meters. ఎన్ని డోర్స్ ఉన్నవి? 4 doors. 4 doors ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 4 into 20 square meters. సో దట్ ఈజ్ 80 square meters. 80 square meters. ఇదేంటిది? డోర్ది. నెక్స్ట్ విండోస్ది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. విండో కూడా ఎట్లా ఉంది? 3, 2 ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఏ వాట్ స్క్వేర్, రెక్టాంగిల్. సో లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 3 units అండ్ విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 units. దెన్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 3 into 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 6. ఇట్లాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 విండోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 into 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 24. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఏరియా ఆఫ్ 4 walls is equal to 400 minus doors తీసేయాలి. సో విండోస్ కూడా తీసేయాలి. ఓకేనా? సో 400 లకి వెళ్ళి 80 తీసేయండి. ఫస్ట్ 400 లకి వెళ్ళి 80 తీసేయండి. వేర్ హియర్ ఐ విల్ సబ్ట్రాక్ట్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ వాట్ రిమూవ్. సో 400 లకి వెళ్ళి 80 తీసేయండి. 80 తీసేస్తే ఎంత వస్తుందా? 0 0 10 10 minus 8 2 320 వస్తుంది. మళ్ళీ minus 24 చేయండి. 10 minus 4 6, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది 10. 11 minus 2 is what 9. Here higher how much 2? So that's why 296 square meters. Okay, 296 square meters. That is the what area of 4 walls. This is I am removing. This is the rough work. Okay, so this is what about the area of what 4 walls. అర్థమైందా? ఏం చేసినాము ఇక్కడ? ఏం లేదు. ఫస్ట్ ఈ 4 walls ఏవైతే ఉన్నాయో రూమ్కి 4 walls ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. విండోస్ని డోర్స్ని ఏం కన్సిడర్ చేయకుండా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వస్తుంది మీకు ప్రిన్సిపల్ తెలుసు. 2 into L plus B into H. 2 into length plus breadth into H చేస్తే మీకు ఏరియా వస్తుంది. ఏరియా వచ్చిన తర్వాత డోర్స్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒక్క డోర్ ఏరియా ఏంటి? లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ కదా. 5 into 4 20 అవుతుంది. ఓకేనా? 4 డోర్స్ది 4 into 20 80 square meters. అట్లనే విండో కూడా ఎట్లుంది? 3-2 సైజ్లో ఉంది. 3-2 సైజ్ అంటే రెక్టాంగిల్. సో రెక్టాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. 3 2 6 అవుతుంది. 4 విండోస్ది 4 into 6, ఒకదాని 6 కాబట్టి 4 into 6 అవుతుంది 24. ఈ 400 లకి వెళ్ళి
ఈ డోర్స్ని విండోస్ తీసేస్తే మిగతా గోడలో వచ్చేస్తుంది, వాల్స్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ 296 స్క్వేర్ మీటర్స్. అండర్స్టూడ్? రైట్. కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకోండి ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ చూడండి, వన్ సైడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ గార్డెన్ ఈజ్ 560 meters. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెన్సింగ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 12 rupees ఫర్ 10 meters? ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 12 rupees ఫర్ 10 meters అట. కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ 1 మీటర్ ఎంతనో తెలుసుకోవాలి ఇక్కడనే. సో సరే, ఫస్ట్ అయితే ఫెన్సింగ్ అంటే ఏం చేస్తాం మనము? పెరిమీటర్. ఫెన్సింగ్ అంటే చుట్టూ వేస్తాం కదా, కాబట్టి చుట్టూ కొలుతాం. సో పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో స్క్వేర్ గార్డెన్, దిస్ ఈస్ ద వాట్ స్క్వేర్ గార్డెన్. సో 560 meters. సో దెన్ ఏరియా పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 4 into side. 4 into side ఎంత? 560. సో 4 0s, 4 6 are 24, 2 4 5 are 20 plus 2 22. So 2240 meters, 2240 meters. ఇప్పుడు అంటే ఏం కావాలి మనకు? ఇన్ని మీటర్స్ ఫెన్సింగ్ వేయడానికి ఎన్ని రూపీస్ అవుతుందో కావాలి. మనకు 12 rupees 10 meters ఫెన్సింగ్ వేయడానికి పడుతుంది. సో 12 rupees ఫర్ 10 meters. 12 rupees for 10 meters. Then for 1 meter, how much? 1 meter ఎంత అవుతుంది? 10/12 అవుతుంది. 10/12 rupees అవుతుంది. 1 meter ఎంత అవుతుంది? 10/12 rupees అవుతుంది. 10/12. 1 meter is how much? This into this by this one కదా. So 12/10 అవుతుంది. 12 by what? 10. సో 10 meters కి 12 rupees అయితే 1 meter కి ఎంత అంటే దిస్ ఇంటూ దిస్ డివైడెడ్ బై దిస్ వన్, 12/10 rupees అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు 2240 మీటర్స్కి ఎంతనో తెలవాలి. సో ఫర్ 2240 meters ఎంత అవుతుంది? 2240 ఇంటూ 12/10 అవుతుంది. 0 0 క్యాన్సల్డ్. సో 12 4s are 48, 4 12 2s are 24 plus 4 28, 2 12 2s are 24 plus 2 26. సో 2688 rupees అవుతుంది. ఎంత అవుతుంది? 2688. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, నాకు 98 వచ్చింది. 12 4s are 48, 8 4 12 2s are 24 plus 4 28. సో 2688. 2688. సో 2688 రూపీస్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఫెన్సింగ్ వేయడానికి. ఒకటి మనకు ఫెన్సింగ్ వేయాలి అంటే ఏరియానా పెరిమీటర్ అనేది ఒకటి మైండ్ లోపల కాన్సెప్ట్ ఫ్రేమ్ కావాలి. ఫెన్సింగ్ వేయడం అనేది ఏంటిది? చుట్టేస్తాం మనం. 4 చుట్టేస్తాం కదా. ఫెన్సింగ్ అంటే చుట్టేస్తాం. ఫెన్సింగ్ వేయడం అని అంటే చుట్టూ వేయడం. ఫెన్సింగ్ వేయడం అని అంటే ఏంది? ఎట్లాంటివి ఇతరులు మన ప్లేస్లోనికి రాకుండా, వేరే వాళ్ళు చుట్టూ మన ప్లేస్లోనికి రాకుండా చుట్టూ ఏం చేస్తారు? తాళ్ళతోటి కడతారు. సో ఇనుప తాళ్ళతోటి, ఇనుప తీగలతోటి కట్టడాన్ని ఫెన్సింగ్ అంటాం. చుట్టూ కడుతున్నాం కాబట్టి పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 4 into side, 4 into 560 చేస్తే ఇంత వచ్చింది. సో మనకేం తెలుసు? 10 మీటర్స్కి 12 రూపీస్ అవుతుందని తెలుసు. మరి 1 మీటర్కి ఎంతనో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 12/10 అవుతుంది. 12/10 అవుతుంది. ఇది ఎట్లా చేసుకోవాలి? ఎంత అంటే ఇది ఇంటూ ఇది డివైడెడ్ బై ఇది, ఇక్కడికి వస్తుంది డివైడెడ్ బై ఇది ఇంటూ ఇది డివైడెడ్ బై దిస్ వన్. సో పైన ఉన్నది ఇది ఇంటూ ఇది క్వశ్చన్ మార్క్, దీని పైన ఉండేది కింద వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఫర్ 2240 మీటర్స్కి ఎంత అని అంటే 1 మీటర్ కింద కాబట్టి దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి. సో నెక్స్ట్ మోడల్ ఏముంది? రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ 14 centimeters. ఒక సర్కిల్ది రేడియస్ ఎంతనట? 14 centimeters అంట. అయితే దాని ఏరియా అండ్ సర్కంఫరెన్స్ అని అడిగినాడు. సో ఏరియా అండ్ వాట్? సర్కంఫరెన్స్. ఓకే, ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ πr². ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు πr².
పై అంటే ఎంత 22/7, r అంటే ఎంత 14 స్క్వేర్. సో 22/7 14 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 14 into 14. 14 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 14 into 14. సో 7 తో మల్టిప్లై అయితే 7 2 జా 14, 22 2 జా 44 into 14. సో 44 ని 14 తోటి మల్టిప్లై చేయండి. 4 4 జా 16, 1 4 4 జా 16 ప్లస్ 1 17, 1 4 జా 4, 1 4 జా 4, 6 7 ప్లస్ 4 11, 1 1 ప్లస్ 1 2, 2 ప్లస్ 4 6. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 606 ఏరియా. కాబట్టి ఏమొస్తుంది, ఇది ఎందులో ఉంది సెంటీమీటర్లో ఉంది కాబట్టి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ వి గాట్ 616 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వి గాట్. నెక్స్ట్ సర్కంఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సర్కంఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఏంటిదిరా, సర్కంఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 2πr. సో 2 into 22/7 into r ఎంత 14, 7 1 జా 7 2 జా 14. సో 2 22 జా 44, 44 2 జా 88. ఇది సెంటీమీటర్. సర్కంఫరెన్స్ అంటే చుట్టుకొలత కాబట్టి సెంటీమీటర్స్. సో ఏరియా అన్నప్పుడు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, సర్కంఫరెన్స్ అన్నప్పుడు వాట్ 88. సర్కంఫరెన్స్ అంటే పెరిమీటర్ అన్నట్టు చుట్టుకొలత. మనకి ప్రిన్సిపల్స్ తెలిస్తే వీ కెన్ వాట్ ఫైండ్ అవుట్ వెరీ ఈజీ. ఈ ప్రిన్సిపల్స్, ఈ రెండు ప్రిన్సిపల్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. ఓకే, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసినాం. సో దట్స్ వై రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇచ్చినాడు. ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు πr స్క్వేర్, సర్కంఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πr. అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్స్ అనేటివి రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కాపీ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 27th ప్రాబ్లం చూడండి. 27 మోడల్. రేడియస్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఈజ్ 14 meters. ఫైండ్ ద ఏరియా అండ్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్. రేడియస్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఈజ్ 14 meters అంట. ఫైండ్ ద ఏరియా అండ్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్. దాని ఏరియాని అండ్ వాట్ సర్కంఫరెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెమీ సర్కిల్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, దిస్ ఈజ్ ద వాట్ సెమీ సర్కిల్ సెంటర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రేడియస్ r. సో రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14 meters. ఇప్పుడు ఏరియా, సో ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ πr స్క్వేర్. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ πr స్క్వేర్. సెమీ సర్కిల్ కాబట్టి ఇలా సగం కదా, డివైడెడ్ బై 2. అట్లే పెరిమీటర్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్. సో మనకు పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 2πr అని తెలుసు. 2πr పెరిమీటర్ అని తెలుసు. కాబట్టి ఇప్పుడు సెమీ సర్కిల్ కాబట్టి హాఫ్ సర్కిల్ కాబట్టి డివైడెడ్ బై 2, అంతేనా, డివైడెడ్ బై 2. సో ఇప్పుడు పై అంటే ఎంతరా 22/7 ఇంటూ r స్క్వేర్ అంటే 14 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2. ఓకేనా, 22/7 ఇంటూ 14 డివైడెడ్ బై 2. 2 11 జా వాట్ 22, 7 2 జా. సో 22 into 14 వస్తుంది కదా, 11 2 జా 22 into 14. 22 14 తో చేయండి, 4 2 జా 8, 4 2 జా 8, 1 2 జా 2, 1 2 జా 2. సో 8 plus 2 10, 1 plus 2 3, 308. సో ఎంత వస్తుంది, 308 స్క్వేర్ మీటర్స్. 308 స్క్వేర్ మీటర్స్ ఏంటిది, ఇది ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్. పెరిమీటర్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్. సో 2 క్యాన్సిల్ అయితే ఈజ్ ఈక్వల్ టు πr కదా. ఓకేనా, సో పై అంటే ఎంత 22/7 ఇంటూ r అంటే ఎంత 14. 7 1 జా 7 2 జా 22 2 జా 44 meters. Perimeter is how much, 44 meters. Radius is how much, 308 square meters. Radius na area is 308 square meters. అంటే ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెమీ సర్కిల్ అంటే హాఫ్ సర్కిల్. కాబట్టి ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు సర్కిల్లో హాఫ్ ఉంటుంది. పెరిమీటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు పెరిమీటర్లో కూడా హాఫ్ ఉంటుంది. ఆ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మైండ్లో ఉండాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ πr స్క్వేర్ బై 2. పై అంటే 22/7, r స్క్వేర్ అంటే 14 స్క్వేర్ బై 2. చేస్తే మ్యాథమెటికల్ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే వి గెట్ వాట్ 308 స్క్వేర్ మీటర్స్. అట్లే పెరిమీటర్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్
2πr/2 వేస్తే మనకు పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద సేవింగ్ సర్కిల్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో నౌ లెట్ మీ స్టాప్ అవర్ క్లాస్ హియర్. దిస్ ఇస్ 119th class. So maths class 119 class work and maths class 119 homework, maths class 119 exam. ఓకేనా? సో 119 కి క్లాస్ వర్క్ ఏం చేస్తారు? ద ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ వి ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ కాపీ ఇన్ యువర్ వాట్ క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్. క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కాపీ చేయండి, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాయండి. మ్యాథ్స్ క్లాస్ 119 హోంవర్క్ నేను ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను ఈరోజు క్లాస్లో? 5 మోడల్స్ చెప్పాను. 5 మోడల్స్లో ఈచ్ మోడల్కి 1 ప్రాబ్లం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరేం చేయాలి? ఈచ్ మోడల్కి 5 ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ చేయాలి. ఆ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం కావాల్సిన వాళ్ళు, అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ రాయాలనుకునే వాళ్ళు, ఎగ్జామ్ ఎన్నిటి మీద ఎగ్జామ్ ఉంటుంది? ఇట్లా 119 మ్యాథ్స్ క్లాస్ కాబట్టి దీనికంటే ముందు ఉన్న 5 మోడల్స్ మీద ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అంటే నాట్ 5 మోడల్స్, 5 డేస్ క్లాసెస్, 5 క్లాసెస్ మీద. 5 డేస్ క్లాసెస్ అంటే అరౌండ్ 25 మోడల్స్. 25 మోడల్స్ మీద మీకు ఎగ్జామ్, అంటే 25 మోడల్స్ రివిజన్ చేసుకుంటే యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ వాట్ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ 119. సో 119 దీనికంటే ముందున్నది. దీనికంటే ముందునే 5 రోజుల క్లాసులు రివిజన్ చేసుకోండి. 5 క్లాసులు రివిజన్ చేసుకోండి అప్ టు 118. అంటే 113 నుంచి 118 వరకు రివిజన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు హోంవర్క్ మీరు ఎన్ని చేయాలి? 25 ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. ఇవి 10 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీడే 10 మోడల్స్ మీద ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మోడల్స్ మీద ఎగ్జామ్స్కు అండ్ హోంవర్క్ పేపర్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఏం చేయండి? ఆ స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. కైండ్లీ సెండ్ మీ హోంవర్క్ పేపర్స్ అండ్ వాట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ సార్ అంటే వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మీకు ఏం చేస్తారు? హోంవర్క్ పేపర్స్ అండ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ సెండ్ టు యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ సొల్యూషన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఒకేసారి పంపించేస్తారు. సొల్యూషన్స్ ఆన్సర్స్ కూడా పంపించేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో మీరు ఈజీగా వాటిని సొల్యూషన్స్ చేసిన తర్వాత అది కరెక్ట్ ఉందా రాంగ్ ఉందా అనేది కూడా ఈజీగా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. బాయ్ బాయ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.